안녕하십니까. 이연배 창조주님 우주지상천왕제입니다. 오늘 이 시간 말씀 빛의 번째 창조주님 지시 말씀을 전해드리겠습니다. 이 시간에는 제9차입니다. 이연배가 제10대 유엔 사무총장 된다. 이것이 명제입니다. 오늘의 말씀 주제입니다. 그러면 전 세계 1억 4,400만 명 이제 한국으로 오실 천우님들을 위해서 영어로 먼저 말씀을 드리겠습니다. The ninth Lee Hyun-bae becomes the 10th Secretary General of the United Nations. Creator Lee Hyun-bae and Antonio Guterres ninth. The first relationship with the UN Secretary General was 2 years ago on KakaoTalk and Facebook. I am with Russian President Vladimir Putin while planning the establishment of the World Earth Heaven World Headquarters. Former IMF Governor Christine Lagarde, current European Central Bank Governor, transferred the creator's $30 USD to the Royal Bank of England and with the US President Donald Trump. The creator of the Body of Light money to KB Kookmin Bank Lee Hyun-bae's foreign currency bank book when trying to move. The Secretary General of the United Nations, he offered to give me $100 trillion. Of the 9th UN Secretary General Antonio Guterres as the 10th Secretary General of the UN as a proposal, standing directors, USA, UK, France, China, Russia, etc., and went through the approval process. The 30th of December 2020. He was preparing for his inauguration ceremony at the Blue House suddenly during the 21st of August 2020. Became an emergency restraint. In fact, the inauguration ceremony of the 10th UN Secretary General can be held. There was no, in terms of the first judgment, Lee Hyun-bae was on March 25, 202. He must be released from the Southern Detention Center in Seoul. However, because all of this is the will of the creator Hyun-bae, Lee has no idea of tomorrow's work. Therefore, Lee Hyun-bae only follows the instructions of the creator of the Body of Light, owner and parent. Lee Hyun-bae is the first graduate of Shinul High School in Seoul. Not because of lack of money or lack of skills, the creator prevented me from going to college. At that time, Lee Hyun-bae was past the second college preliminary exam. He was well qualified to go to college. UN Secretary General Antonio Guterres also graduated from high school. I know that it is. However, Lee Hyun-bae being the god of money as a substitute for the creator of the Body of Light, because of this the United Nations was set up in Jamsil, Seoul. I decided to move to the Lot World Tower. We deliver the words of the creator of the Body of Light. This is an Article 1 received in the 3rd and 15th rooms of the Seoul Nambu Detention Center. Creator Lee Hyun-bae, Space and Earth Heaven. Space and Earth Emperor, ruler of heaven on earth. Compensation for the ruler of heaven on space and earth. Changyi 5th September 27th at 1:10 p.m. AD 2020 September 27th 1:10 p.m. 예, 잘 들으셨습니까? 그러면 이제 계속해서 구글 번역기로 이제 한국 말로 남자의 목소리로 여러분들이 또 한번 내용을 들으시겠습니다. 제9차 이헌배가 제10대 유엔 사무총장 된다. 이헌배 창조주님과 안토니오 구테레스 제9대 유엔 사무총장과 처음 인연된 것은 2년 전 카카오톡과 페이스북에서였다. 나는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 세계지상천국 세계본부 창립을 계획하면서 크리스틴 라가르드 전 IMF 총재, 현 유럽중앙은행 총재에게 창조주님 돈 30경 달러를 영국왕실은행으로 옮기면서 현재 미국 도널드 트럼프 대통령과 함께 빛의 본체 창조주님 돈을 한국 KB 국민은행 이헌배 외화통장으로 옮기기 위해 노력하고 있을 때 유엔 사무총장도 나에게 100조 달러를 주겠다고 했다. 안토니오
안토니오 구테레스 제9대 유엔 사무총장의 제안으로 제10대 유엔 사무총장 내정자로 상임이사국, 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아 등의 승인 절차를 거쳤고 2020년 12월 30일 서울 청와대에서 취임식을 하기로 하고 준비하고 있던 중에 갑자기 2020년 8월 21일 긴급 구속이 되어서 사실상 제10대 유엔 사무총장 취임식을 할 수 없게 되었다. 지금 1심 판결로 보면 이헌배는 2021년 3월 25일 서울 남부구치소에서 출소해야 한다. 그러나 이 모든 것은 창조주님의 뜻이기에 이헌배는 내일의 일을 전혀 알 수 없다. 따라서 이헌배는 창조주님 지시만 따를 뿐이다. 빛의 본체 창조주님은 이 세상과 인간의 주인이며 부모이다. 이헌배는 서울 신일고등학교 제1회 졸업생으로 돈이 없어서 또는 실력이 없어서가 아니라 창조주님께서 대학을 갈 수 없게 막았다. 그 당시 이헌배는 제2회 대학 예비고사 합격자로 충분히 대학 진학을 할 수 있는 자격이 있었다. 안토니오 구테레스 유엔 사무총장도 내가 고졸 이것을 잘 알고 있다. 그러나 이헌배가 빛의 본체 창조주님 대신자로 돈의 신이기 때문에 유엔을 이헌배의 뜻대로 서울 잠실 롯데월드타워로 옮기기로 했다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 서울 남부구치소 3하 15방에서 받은 글입니다. 이헌배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 우주지상천국 통치자 배상 천기 5년 9월 27일 PM 1시 10분 서기 2020년 9월 27일 PM 1시 10분. 예, 잘 들으셨습니까? 그러면 이제 본문 내용을 여러분들에게 자세하게 설명을 해드리겠습니다. 제9차 이헌배가 제10대 유엔 사무총장이 된다 하는 내용입니다. 이헌배 창조주님과 안토니오 구테레스 제9대 유엔 사무총장과 처음 인연된 것은 2년 전 카카오톡과 페이스북에서였습니다. 나는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 세계지상천국 세계본부 창립을 계획하면서 크리스틴 라가르드 전 IMF 총재, 현재는 유럽중앙은행 총재입니다. 전 IMF 총재에게 창조주님 돈 30경 달러를 영국 왕실은행으로 옮기면서 현재 미국 도널드 트럼프 대통령과 함께 빛의 번째 창조주님 돈을 한국 KB국민은행 이헌배 외화통장으로 옮기기 위해 노력하고 있을 때 유엔 사무총장도 나에게 100조 달러를 주겠다고 했습니다. 안토니오 구테레스 제9대 유엔 사무총장의 제안으로 제10대 유엔 사무총장 내정자로 상임이사국인 미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아에서 이미 승인을 했습니다. 그리고 상임이사국 외에 다른 몇몇 국가 등의 승인 절차를 거쳤고 2020년 12월 30일에 서울 청와대에서 취임식을 하기로 하고 준비하고 있던 중에 갑자기 2020년 8월 21일 긴급 구속이 되어서 사실상 제10대 유엔 사무총장 취임식을 할 수 없게 되었습니다. 이 또한 모든 것이 빛의 번째 창조주님의 프로그램에 의해서 제가 구속이 된 겁니다. 우리 검사님이나 또는 판사님이나 또는 변호사님이 잘못해서 구속된 것이 아닙니다. 아시겠습니까? 제가 구속이 됨으로 말미암아 전 세계 80억 명 우리 인류를 구원하는 길이 열린 것입니다. 그것이 바로 창조주님 성약 성경입니다. 창조주님 성약 성경은 하나님의 성경인 구약 성경과 신약 성경을 완성하는 성경, 마무리 성경을 바로 창조주님 성역
아니 성역이 아니죠. 성약 성경이다 하는 말씀을 이 시간 겸해서 드립니다. 우리 인간에게 성약 성경이 나오지 않았다면 우리 인간들이 수억 개의 우주를 지배할 수 있는 권세를 갖지 못했을 것이다 라는 것을 이 시간 거듭 알려드립니다. 고로 지금 1심 판결을 보면 이연배는 2021년 3월 25일에 서울 남부 교도소에서 출소해야 하는 것이지요. 그러나 이 모든 것은 창조주님의 뜻이기에 이연배는 내일의 일을 전혀 알 수가 없습니다. 따라서 이연배는 창조주님 지시만 따를 뿐이지요. 첫 번째, 창조주님은 이 세상과 인간의 주인이며 부모이십니다. 요즘 우주에 대해서 좀 이렇게 영감을 받으신 분들이 많이 있으신 것 같아요. 유튜브에서. 그런데 그분들은 학문적으로, 과학적으로 받으시는 겁니다. 수학적으로 받으시는 것은 아닙니다. 이 연배는 수학적으로 수억 개의 우주를 받은 것입니다. 그래서 첫 번째 창조주님의 가장 핵심적인 내용은 첫 번째 창조주님은 빛이요 수학입니다. 그리고 돈입니다. 빛이요 수학이요 돈입니다. 빛과 수학과 돈이 수억 개의 우주를 이끌어 나가시는 핵심 키워드다라고 여러분들께 이 시간 다시 한번 강조합니다. 이연배는 서울 신일고등학교 제1회 졸업생으로 돈이 없어서 또는 실력이 없어서가 아니라 창조주님께서 대학을 갈 수 없게 막았던 것입니다. 그 당시 이연배는 제2회 대학 예비고사 합격자로 충분히 대학 진학을 할 수 있는 자격이 있었죠. 그 당시 여러분들이 자료를 보면 미달 대학이 너무 많다는 것이죠. 대학 예비고사 합격증만 갖고 가면 어느 대학이든지 서울대, 연대, 고대를 제외한 나머지 대학은 다 들어갈 수가 있었다는 거죠. 안토니오 구테레스 유엔 사무총장도 내가 고졸인 것을 잘 알고 있습니다. 그런데도 불구하고 이연배는 빛의 본체 창조주님 대신자로 돈의 신이 되었기 때문에 유엔을 실질적으로 이끌어 가야 할 책무가 있는 것입니다. 따라서 안토니오 구테레스 유엔 사무총장님은 이연배를 차기 제10대 유엔 사무총장으로 확실하게 내정을 하고 내가 교도소에 갔다 나온 지금에도 이미 다 결정된 사항을 진행하고 있습니다. 아마도 금년 중에 이연배가 유엔 사무총장에 취임할 것으로 봅니다. 그렇다면 전 세계 247개국 모든 지도자는 나한테 창조주님 우주 교육을 받게 될 것으로 봅니다. 인간은 서로 시기하거나 질투하거나 남을 비방하거나 음모하거나 또한 타 종교를 불신하거나 또는 인간 간의 격차, 등급이 인간 간에 서로의 무시하는 그런 사례가 있어서는 안 됩니다. 황인종, 흑인종 또는 백인종 인종차별이 전혀 없는 것입니다. 왜 그렇습니까? 모두 다 창조주님의 자녀이기 때문에 그렇다는 것입니다. 여러분들이 인간이기 때문에 신들에 의해서 지배를 당하면 안 됩니다. 우리 인간은 신을 위하는 것이지 신의 지시에 따라서 여러분들이 앞으로 만들어가야 할 우주 지상 정보의 책무를 게을리해서는 안 되겠다 하는 것을 명심하시기 바랍니다. 따라서 이연배의 뜻대로 유엔 본부가 이제 어디로 오느냐? 서울 잠실 롯데월드타워 123층 전체 빌딩을 인수해서 어디에서 인수해요? 유엔 본부에서 인수하는 겁니다. 인수해서 옮기기로 했습니다. 그럼 지금 롯데월드타워에 계신 분은 어떻게 하느냐? 그분들이 원하는 만큼
돈을 드립니다. 그리고 그분들이 빌딩을 짓고 싶으면 짓도록도 하고 그들이 돈을 많이 벌 수 있는 길을 열어드리고 우리는 롯데월드타워가 유엔본부가 되어야만 전 세계가 평화를 가져오는 것입니다. 실질적인 평화를 가져오는 것입니다. 전 세계의 평화는 바로 대한민국 서울에서 출발하는 것입니다. 그러면 마지막 유엔본부는 어디에 건설을 되는가? 여러분들이 알고 있는 여의도 옆에 밤섬이 있습니다. 거기에 300층 빌딩을 건설해야 됩니다. 그게 뭐냐? 유엔본부입니다. 아시겠습니까? 유엔본부. 따라서 이번 4월 15일 서울특별시장을 여러분들이 잘 뽑아주셔야 돼요. 그래야 그분과 내가 서울을 전면 개편합니다. 이제 서울은 대한민국의 수도가 아니라 서울은 전 세계의 수도다라는 것을 여러분들은 명심하시기 바랍니다. 이연배는 서울에만 10경 원을 투자를 할 것입니다. 10경 원이란 현재 대한민국 전체 총 자산이 2경 원이 안 됩니다. 그런데 그 외에 5배의 돈 10경 원을 서울특별시에다가 투자를 하게 될 것입니다. 이제 서울특별시민들은 누구도 절대로 가난한 사람이 없다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 아시겠습니까? 이런 어마어마한 축복이 빛의 번째 창조주님께서 서울시민에게 돈 축복을 주실 것이라 믿습니다. 빛의 번째 창조주님 말씀을 전합니다. 서울 남부교로 3화 15방에서 받은 글입니다. 이연배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 우주지상천국 통치자 매상 청기원년 9월 27일 PM 1시 10분 서기 2020년 9월 27일 PM 1시 10분에 받은 내용을 여러분들께 이 시간 녹화해서 전해드리는 것입니다. 제9차 이연배가 제10대 유엔 사무총장 된다 하는 이 글을 쓸 때에도 아직까지도 이연배 자신도 이 글이 창조주님 성약 성경의 글이다라는 사실을 전혀 몰랐던 것입니다. 다만 이 글을 창조주님이 쓰라고 해서 그냥 썼을 뿐입니다. 여러분 오늘 하루도 행복한 시간이 되시고 많은 좋은 일이 있으셔서 빛의 번째 창조주님의 돈 축복을 많이 받으시길 바랍니다. 여러분 건강 주의하시고 코로나 주의하시고 항상 마스크 쓰고 다니셔야 됩니다. 아시겠습니까? 손 깨끗이 씻어야 됩니다. 여러분들이 지금 예방주사 접종을 해도 좋고 안 해도 좋습니다. 제일 중요한 것은 마스크를 반드시 써야 하고요. 마스크 거리두기를 반드시 지켜야 하고요. 그리고 여러분들은 손을 깨끗이 씻어야 됩니다. 그리고 항상 주의하면서 우리는 코로나 바이러스에 최선을 다해서 적절한 대응을 각자가 취해야 될 것으로 봅니다. 다음 시간에 또 여러분들과 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.